नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा शिवरात्र रे शिव भगवानकर पूजा किपरि करिबा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे शिव भगवान लिंग स्वरूप रे रात्रि रे आविर्भाव होइथिले। तेणु एही दिन को महाशिवरात्र रूपे पालन करा जाए। शिवरात्र रात्रि रे पूजा करा जाय थाए। रात्रि उजागर रही शिव भगवानकर पूजा करिबा द्वारा समस्त प्रकार मनोवांछा पूर्ण होइथाए। शिवरात्र रे अष्टप्रहर पूजा करा जाय थाए किंबा रात्र 4 प्रहर पूजा करा जाय थाए। गोटिए प्रहर 3 घंटा प्रायतः रात्रि 4 प्रहर समस्ते पूजा करि थाएंती। संध्या समयरु आमर शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाय थाए शिवरात्र पूजा पाई। आसंतु जानिबा पंजिका अनुसारे केबे पड़ुअछि महाशिवरात्र। एही वर्ष 2026 फेब्रुआरी 15 तारिख रविवार दिन पालन कराजिबो शिवरात्र। 14 तारिख शनिवार संध्या 5:06 रु चतुर्दशी तिथि आरंभ हेबो एवं 16 तारिख सोमवार संध्या 5:34 रे समाप्त हेबो। सूर्य उदय समय चतुर्दशी तिथि नथिले मध्य एही व्रत रात्रि रे पूजा करा जाय थाए। तेणु रात्रि रे एही व्रत पालन कराजिबो। तेणु चतुर्दशी तिथि रात्रि रे रहुथुवारु 15 तारिख रे ही आमर शिवरात्र पालन कराजिबो। आसंतु सामग्री कौन आवश्यक जानिबा। शिव भगवान को अभिषेक अत्यंत प्रिय। घरे पूजा करू किंबा मंदिर रे पूजा करू अभिषेक जेमिति हेले आमे करिबा। मंदिर गले जल रे अभिषेक करिबा। क्षीर रे पंचामृत रे बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय। समीपत्र एही सबु पत्र आमे चढ़ाई पारिबा। विभिन्न पुष्प रे एवं विभिन्न सामग्री रे अभिषेक करि पारिबा। क्षीर दही महू चीनी घिओ एही सबु पंचामृतर अलग अलग सामग्री रे स्नान करई पारिबा एवं मिसिगी मध्य आमे स्नान करई पारिबा एवं फल रस रे मध्य स्नान करा जाय थाए। कमलार रस एवं आखु रस रे मध्य विभिन्न प्रकार फल रस रे मध्य आमे अभिषेक शिव भगवानकर करि पारिबा एवं किछि अक्षत कला राशि मुग बिरी बुट डाली इत्यादि अभिषेक द्वारा आमर ग्रह पीड़ा खंडन होइथाए। आसंतु जानिबा घरे पूजा करिबा समय रे हमकु कोन कोन सामग्री आवश्यक होइथाए। भगवानकर अभिषेक पई सामग्री होची पंचामृत क्षीर दही महू घिओ चीनी एवं कलश पाई सामग्री किछि कलश आंबपत्र नड़िया पैड किंबा गुआ एवं पत्र रे आमे कोन कोन पत्र अर्पण करि परिबा। बेलपत्र तुलसी मंजरी दुब पानपत्र समीपत्र एवं विभिन्न प्रकार पुष्प आमे अर्पण करिबा। पुष्प रे आमे दुदुरा कन्यारी पद्म सेवती गेंडू अपराजिता गोलाप पद्म इत्यादि अर्पण करि परिबा एवं बेश श्रृंगार पाई भगवान को धड़ा वस्त्र आवश्यक। रक्षासूत्र पैता भस्म रुद्राक्ष माळ एवं श्रृंगार पाई आमे चंदन हळदी अष्टगंध तंडुल बा अक्षत कुंकुम कला राशि धड़ा राशि धूप दीप अतर गंगाजल कुश दक्षिणा आळती पाई दीप इत्यादि आमे अर्पण करि परिबा। एहा होची केतकी फूल। एही केतकी फूल वर्षरे थरे शिवरात्र रे रात्रि रे शिव भगवान को अर्पण करा जाय थाए। एही पुष्प अर्पण करिबा द्वारा अत्यंत पुण्य मिलि थाए एवं शिव भगवान मध्य अत्यंत प्रसन्न होइथांती। आसंतु जानिबा आमे घरे किपरि पूजा करिबा। प्रथमे ठाकुर घर जेतेले जिबा निजको प्रथमे शुद्धि करिबा। निज उपरे गंगा जल सिंचन करिबा एवं आचमन पाई जल ग्रहण करिबा। केशवाय नमः माधवाय नमः अच्युतानंदाय नमः कही हाथ हृषिकेशाय नमः कही धोईदेबा। झोटीरिए पकेबा
ଏବଂ ମୁରୁଜ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ତା ଉପରେ ପିଢ଼ା ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୂଜା ଗୃହକୁ ଆମେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା। ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଦୀପଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ କହି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଦୀପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବା। ପିଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ଆମେ ପୂଜା କରିଦେବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ବେଲପତ୍ର ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ପଞ୍ଚଦେବତାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପଞ୍ଚଦେବତାୟ ନମଃ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ହାତରେ କିଛି ଗୁଆ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଦୁବ ଧରିବା, ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ର ବୟସ ଜାଗାର ନାଁ କହିବା ଏବଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଗୁଆକୁ ରଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ହେଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ କୁଶ ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଉଥିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଆସ୍ଥାନ ଦେବା। ଫୁଲ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷତ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଦେବା। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ଯଦି ମିଶେଇକି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ଚନ୍ଦନାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ନନ୍ଦୀଭଙ୍ଗୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅତର ଲଗାଇଦେବା କିଛି ପୁଷ୍ପରେ କିମ୍ବା ତୁଳାରେ। ଓମ୍ ଅତରାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଶିବରାତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରିବା ସେତେ ଶିବ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନେ, ଚାରିପ୍ରହର ଅଭିଷେକ କରିପାରୁନେ, ତେବେ ଆମେ ଘରେ ଏକ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କରିପାରିବା। ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଏତେ ମହିମା, ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରୁଛେ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଟି ବା ବାଲୁକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବା ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଆସୁଅଛି। ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାଗାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ମାଟିରେ କିଛି ତୁଳା ମିଶାଇଦେବା। ତୁଳା ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା ଜଳକୁ ସେହି ତୁଳା ଟାଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରିବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା। ହେ ଶିବ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ଓମ୍ ଶମ୍ଭବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ।
ହୋଇଥାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଶୂର୍ପଣାୟ ନମଃ ଏହା କହି ଆମେ ଆବାହନ କରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି ଭକ୍ତିର ସହ। ମୋର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ମୋର ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଆବାହନ କରିବା ପରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏମିତି ବେଲପତ୍ର ରଖିଦେଇଥିଲି, ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏମିତି ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଚିକଣ ପଟ ହିଁ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା, ତାପରେ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ପୁଣି ଜଳ, ତାପରେ ଦହି, ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଆମେ ଦେଉଥିବା। ପଞ୍ଚାମୃତର 5ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦହି, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ମିଶ୍ରି, ଏହି 5ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ 4 ପ୍ରହରରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 4 ପ୍ରହର ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ 6ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେବ 9ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେବ 12ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 6ଟାରୁ 9ଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଅଭିଷେକ କରିବା, ତାପରେ ଦହିରେ, ତାପରେ ଘିଅରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବା। ଏବଂ କମଳଗଡ୍ଡା ମଞ୍ଜି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶନି ଗ୍ରହରୁ ଆମକୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରସ ଅର୍ପଣ କରିବା। କମଳା ରସ, ପଇଡ଼ ଜଳ, ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବା। 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭସ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଭସ୍ମ ଯେମିତି ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହା ଅଭିଷେକ ଜଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ସଫା କରିଦେବା ଆମର ଥାଳି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଅଭିଷେକ ସରିବା ପରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଉପବସ୍ତ୍ର, ପଇତା, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, କଳା ରାଶି, ଧଳା ରାଶି, ଅତର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହୁଥିବା ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। 4 ପ୍ରହର ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରେ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଏହା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାଙ୍କର ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଳଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଦୁବ ଜଟା, ତୁଳସୀ ଜଟା, ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ, ମହୁ, ଅକ୍ଷତ ଲଗେଇ, ଅକ୍ଷତ ନେଇ ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ମହୁ ଲଗେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶମୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶନି ଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମହାଦେବଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ, ଅରଖ ପୁଷ୍ପ, ଏହିସବୁ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଆମେ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟା ବେଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ 108 ବେଲପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହେଉ। ରାତିରେ ଆମେ କେତକୀ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବରକୋଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବରକୋଳି
ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଆମର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏହି ଶିବରାତ୍ରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯଦି ରାତି 12ଟାର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରୀରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ତେବେ ହରିହର ଭେଟ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଆମର ସ୍ତୁତି ମାଳିକା ଅଛି ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ଶିବ ସ୍ତୁତି, ଶିବ ଧ୍ୟାନ, ଶିବ ସହସ୍ରନାମ ଏବଂ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରି କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କଟା ଫଳ ଦିଆଯାଏନି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଫଳ ଦିଆଯାଏ। ଦୁଦୁରା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବେଲ ଫଳ, ସମସ୍ତ ଫଳ ଗୋଟା ଫଳ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ସକ୍ଷମ ସେତିକି ଆମେ ଦେବା। କିଛି ବି ଯଦି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବି ଭୋଲେ ବାବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଭୋଲେ ବାବା ଛୁଆ ଭଳି ମନ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏବଂ ଆମେ ପାନପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପାନପତ୍ରରେ ଆମେ ଗୁଆ ଅଳେଇଚ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷିଣା, ପୂଜାର ଅଭାବରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣା ଅବତାରମ୍ ଏହି ଆଳତି ଗାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଶିବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାଦ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି 4 ପ୍ରହର ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏନି, ତୁଳସୀର ଜଟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା। ପୂଜା ଶେଷରେ ଯେତେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜପ କରିପାରିବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଧରି ଆମେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜପରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆମକୁ ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ 108 କିମ୍ବା 21 ଥର ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଜପ କରିପାରୁନେ, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଟେଲି କାଉଣ୍ଟର ବାହାରିଛି। ଆମେ ଏଇ କାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲି ବୁଲି କାମ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା, ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖି। ଶିବରାତ୍ରର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ 1 ବାର କରିବା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରରେ ଆମେ ଫଳାହାର କରି ରହିପାରିବା, ନିର୍ଜଳା ରହିପାରିବା କିମ୍ବା ଜଳ ପିଇ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମେ ପାରଣା କରିବା। ସେ 3 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ବିସର୍ଜନ ବିଧି କରିବା। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖାଯାଏନି। ସକାଳେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଓମ୍ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ
ଏହିଭଳି 3 ଥର କହିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥାଳିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଏନି, ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର 3ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆମର ଜଳଧାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ମନସ୍କାମନା କହିବା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମା, ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ନଦୀ ସରୋବର, ପବିତ୍ର ନଦୀରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ବିସର୍ଜନ ଆମେ କରିବା। ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନ କରିବା। ସକାଳେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଏବଂ ଗୋମାତା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାଦୁକା କିଛି ନେଇ ଆମେ ବ୍ରତ ଖୋଲିବା। ଏହିଭଳି ଆମର ଶିବରାତ୍ର ବ୍ରତ ଆମେ ପୂଜା ଯଦି କରିବା, ତେବେ ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଉଜାଗର ରହିପାରୁନେ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଉନେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ, ସମୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଭୋଲେ ବାବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।